बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा है आरती आरती, पापियों को पाप से है आरती। भगवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम प्रियानंदं सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमो हरे। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोले भागवत भगवान की जय। मेरे नाथ दया करके मुझको अपना लेना, ओ मेरे नाथ दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा पार लगा दे। जैसा हूँ मैं तेरा हूँ, मुझे पार लगा देना, ओ मेरे नाथ दया करके मुझको अपना लेना। हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्ये। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामचन्द्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। वागरथाविव सम्पृक्तो वागरथा प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये।
नारायण प्रभु आए तुम्हारी शरण हम श्री श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु आए तुम्हारी शरण हम। माता पिता हो विश्व के वंदे तुम्हारी चरण हम। माता पिता हो विश्व के वंदे तुम्हारे चरण आए तुम्हारी शरण हम। आए तुम्हारी चरण। श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु आए तुम्हारी शरण हम। श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु आए तुम्हारी शरण। आए तुम्हारी शरण हम। आए तुम्हारी शरण हम। ब्रह्मादिसुर सनकादि सेवित आपके पद पंकजम। ब्रह्मादिसुर सनकादि सेवित आपके पद पंकजम। योगी सतापस याचते हैं धाम अशरण शरणगम। योगी सतापस याचते हैं धाम अशरण शरणकम। विचक्षीर सागर शोभनम है से स्वयं कसु आसनम। क्षीर सागर शोभनम ऐसे
गदायुधम् पटपीतयज्ञोपवीतमाला प्रीतवदन मनोहरम् पटपीतयज्ञोपवीतमाला प्रीतवदन मनोहरम् बहुदीपयारति धूपमङ्गल रूपमुनिमनरञ्जना बहुदीप आरति धूप मंगल रूप मुनिमनरञ्जनम् सुखधाम पूरन काम मन विश्राम भव भय भंजन सुखधाम पूरण काम मन विश्राम भव भय भंजन लक्ष्मी नारायण प्रभु आए तुम्हारी शरण श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु आए तुम्हारी शरण आए तुम्हारी शरण आए तुम्हारी शरण
अखियन काजर मृग छो नासो नख बेसर जादू तो 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 नासो रो रस के भरे हैं कपोर रो रस के भरे
चितवन पे नजरीली तिरछी चितवन पे दास बिका बिन मोर सुखदास बिका बिन मोर जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय राधा हरि जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल 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 राधे 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 बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल कृष्णा बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय 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 जय राधा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल बोली द्वारिकाधीश की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय व्यास भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय कुलाम्बिका गागल मात की जय इष्ट देवामिया दादा की जय दानेश्वर महादेव की जय सदगुरु देव की जय अपने अपने माता पिता की जय गौ माता की जय भारत माता की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम कृपा निधान भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत पीतांबर धारी भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने नमस्कार करी श्रीमद् भागवत जीना पावन सानिध्य में शेड़ा परिवारना आंगणे જ્યારે ભાગીરથી ગંગાનો પ્રાદુર્ભાવ થયો છે ત્યારે આવો એ પરમાત્માની દિવ્ય કથાનું અવગાહન કરીએ. મહાત્મ્યની કથાથી આપણે શ્રીમદ ભાગવતજીના મહત્વને સમજ્યું. શ્રીમદ ભાગવતી વાર્તા પ્રેત પીડા વિનાશિની. પ્રેત બાધાને દૂર કરવા વાળી આ ભાગવતી ગંગા છે, જેના શ્રવણ માત્રથી, જેના મનન માત્રથી, જેના ચિંતન માત્રથી પ્રેતપણું પણ દૂર થાય છે. પ્રેતપણું બાધા યોગ્ય છે, પિતૃપણું એ બાધા યોગ્ય નથી. પિતૃઓના આનંદ માટે કથા કરાય ને પ્રેતની મુક્તિ માટે કથા કરાય. આમ આપણે સહજ ભાષામાં કહેતા હોઈએ કે પિતૃઓના મોક્ષ માટે આ કથા છે,
પણ પિતૃઓને મોક્ષની જરૂર જ નથી. પિતૃઓ એ દેવ યોનિના તો સ્થાપક છે, એ દેવ યોનિમાં તો છે. એ તો આપણે એ શબ્દની વ્યાખ્યા ન સમજીને પિતૃઓને અવગતમાં છે એવું સમજીએ છીએ. નહીતર પિતૃ કોઈ દુર્ગતિની યોની નથી. પિતૃ યોની તો દેવ યોની છે. દેવ જન્મ એને જ પિતૃ યોની કહેવાય. બાધામાં કોણ છે? કે જેણે પાપ કર્યો છે અને પાપ કરતાની સાથે જે પ્રેતપણાને પામ્યો છે, જે ભૂત યોનીમાં છે, જેને શરીર પ્રાપ્ત નથી થઈ શક્યું, જેને શરીર પ્રાપ્ત થવાની યોગ્યતા નથી. એમાં 4 સૂત્રો છે: પ્રેત, ભૂત, નાગ અને કાક. એ જે 4 પ્રકારના એ બંધનો છે, એ બંધનોથી મુક્ત થવા માટે 4 પાછા શ્રાદ્ધ છે. જેને શરીર પ્રાપ્ત નથી થયો ને ભૂત યોનિમાં છે, એના માટે ભૂત બલિ નામનું કર્મ છે. જે કાક યોનિમાં છે અને એના માટે કાક બલિ નામનું કર્મ છે. નાગ યોનિમાં છે એને મુક્ત કરવા માટે નાગ બલિ નામનું કર્મ છે. પ્રેત યોનિમાં ગયેલા જીવાત્મા માટે પ્રેત બલિ એવું કર્મ છે. અને એ બધાને મુક્ત કરવું હોય તો નારાયણ બલિ એટલે કે નારાયણનો આશ્રય એ બધાને મોક્ષ આપે છે. તો નારાયણનું આશ્રય જીવનમાં પ્રાપ્ત થાય એ ભાગ્યની વાત છે. ભાગ્ય હોય તો ભાગવત સાંભળીએ શ્રવણે. અતિ ભાગ્ય હોય ત્યારે ભાગવતજી એ મળે છે ને પછી ભાગવત મળ્યા પછી જેના અતિ પુણ્ય હોય, અતિ ભાગ્યશાળી વ્યક્તિ હોય, એ કથામાં લાંબા સમય સુધી બેસી શકે. ભાગવતજી ખાલી આંગણે આવી જવું એટલું પૂરતું નથી, એમાં વધારે સમય બેસીએ એ પણ પ્રયોજન કરવું જોઈએ. નહીતર 60 વર્ષના એક વૃદ્ધે બહુ રૂપિયા ભેગા કરીને વિચાર્યું કે હવે છેલ્લા સમયે ભાગવતનું આયોજન કરી નાખું. પણ ત્યાં એમના જ એક વડીલ ભાઈ 75 વર્ષની આયુષ્ય આવે છે. હવે સામયો હોય તો ઉત્સાહ ઘણો હોય. પરમ દિવસે બધા બમ ફોડતા હતા ને દિવાળીના વધેલા હોય બધા, પછી આપણને તો લગોલગ બધું અવસર પ્રાપ્ત થયો, મોટા જ દિવસો બધા. તો એ ફટાકડાના અવાજથી આ વડીલને કાનમાં ધાક પડી ગઈ, એટલે સામૈયામાં સંભળાવવાનું બંધ થઈ ગયું. આવ્યા કથા મંડપમાં. હવે આમ સંભળાય નહીં, પણ કાંઈ પણ એક્શન કર્યા વગર રહીએ તો બીજાને વહેમ પડે ને, ભાઈ કેમ એને મજા નથી આવતી કથામાં, શું છે? તો પછી આજુબાજુવાળા તાળીઓ વગાડે તો એ તાળીઓ વગાડે, આજુબાજુવાળા હસે તો એને એમ કે કાંઈક હાસ્યની વાત છે એટલે એ હસી નાખે, આજુબાજુવાળા રડે તો એને એમ કે કાંઈક કરુણ પ્રસંગ આવ્યો છે એટલે એ ખોટા આંસુ પાડી લે. રોજ આવે 3 કલાક સવારે 3 કલાક સાંજે બેસે, બધા કરે તેમ એ ખાલી નાટક કરે. અને પાછા 7 દિવસ પૂરા થયા, એ વાજતે ગાજતે અહીંયાથી પોથી યાત્રા ઘરના મંદિરમાં લઈ જવામાં આવી. અને ત્યાં પાછા ઉત્સાહભેર છોકરાઓ ફટાકડા ફોડવાનું ચાલુ કરે ને એમાં પાછી એક ફટાકડાનો અવાજ જોરથી એના કાન પાસે આવ્યો, ધાક ખુલી ગઈ. 7 દિવસ પૂરા થયા, કથા એ પૂરી થઈ, આના કાન પણ ખુલી ગયા. ભાગ્ય હોય તો જ ભાગવત પ્રાપ્ત થાય. સાંભળવાની રુચિ પણ ત્યારે આવે છે જ્યારે ભાગ્ય હોય છે.
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। આ જગતમાં એક જ વસ્તુ આપણને મળી છે, એ અવસરના આપણા ભાગ્યને જાગૃત સમજીને જે અવસર પ્રાપ્ત થયો છે, એમાં ભગવાનનું નામ મળ્યો છે, એને સ્વીકારી લેજો. ભગવાન શંકર માં ભવાનીને કહે, ઉમા કહું મેં અનુભવ અપના. उमा कहूँ मैं अनुभव अपना. उमा कहूँ मैं अनुभव अपना. उमा कहूँ मैं अनुभव अपना. सत हरि भजन जगत सब सपना. 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 उमा कहूँ मैं अनुभव अपना. उमा कहूँ मैं अनुभव अपना. सत हरि भजन जगत सब सपना. सत हरि भजन जगत सब सपना. जगत सब सपना. जगत सब सपना. એકમાત્ર રામનું નામ, એકમાત્ર જીવનમાં કૃષ્ણનું નામ, એ જ માત્ર આ જીવન જીવવાની સાચી પદ્ધતિ છે. જગત આખું સ્વપ્ન છે. ભાગવતજીના પ્રથમ સ્કંદમાં આપણને સૂતજી મહારાજ પ્રવેશ કરાવે. ભાગવતજીના પ્રથમ સ્કંદમાં જ પહેલા 3 શ્લોકોમાં કીધું, કિમ ધ્યેયમ, કિમ જ્ઞેયમ અને કિમ પેયમ. શેનું ધ્યાન કરવું, શેને ગાવું, અને ત્રીજું કીધું કે શું પીવું. ત્રણે ત્રણ. આપણે સંસારનું ધ્યાન કરીએ, પણ ભાગવતજી આપણને શીખવે છે ધ્યાન કોનું કરાય. જન્માદ્યસ્ય યતોન્વયાદિતરત ચાર્તે સ્વવિજ્ઞસ્વરા તેને બ્રહ્મહૃદાયયાદિ કવયે મુહ્યન્તિ સૂરયા. તેજો વારિ મૃદામ યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા ધામ્ના સ્વેન સદા નિરસ્તકુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ. સત્યમ પરમ ધીમહિ. કોનું ધ્યાન કરવું, તો આ શ્લોકમાં પહેલા જ કીધું, જન્માદ્યસ્ય યતઃ અસ્ય વિશ્વસ્ય યતઃ યસ્માત. આ વિશ્વને જેણે બનાવ્યો છે, જન્મ સ્થિતિ ભંગા ભવંતી તસ્મૈ. એનું ધ્યાન કરવું જેણે આ જગતને બનાવ્યો છે. જન્મ આદિના જે કારણ છે, શ્રુતિઓમાં કહે છે યતો વા ઈમાની ભૂતાની જાયંતે
ઉપનિષદો કહે છે કે જેના દ્વારા આખું જગત બન્યું છે એનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. જેના ધ્યાનથી આપણું અંતઃકરણ પાવન થાય. કેટલી વ્યવસ્થા કરી એને. પહેલા રે પહેલા દીધા પ્રેમથી દયાળુ દૂધ તે દીધા. એ જીવાલા પહેલા રે પહેલા દીધા તે પ્રેમથી. અરે દયાળુ દૂધ તે ભગવાન પરમાત્માને આપણે શું વખાડીએ? એણે કેટલી વ્યવસ્થા કરી, છતાં આ જગતમાં જ્યારે માણસ પોતાના માથા ઉપર હાથ દઈને રડતો હોય, એ માણસે પોતાના જીવનમાં ભગવાને આપેલા દ્રવ્યોની ગણતરી કરવી કે ભગવાને કેટલું કેટલું મને દ્રવ્ય આપ્યું. હે જીવાલા ભારે રે ભરોસો તારો ઉદરા, એનાથી અંતરમાં આવ્યો. હે જીવાલા ભારે રે ભરોસો તારો મને એનાથી અંતરમાં આવ્યો. વખતે મારા દાંત નતા ત્યારે માના હૃદયમાં તે દૂધ આપીને મારી વ્યવસ્થા કરી, જે વખતે મને એ પોષણની જરૂર હતી. અને પછી જ્યારે આછા આછા દાંત આવ્યા અને હું હવે અનાજને પચાવી શકું એવી મારી શક્તિ થઈ ગઈ છે, ત્યારે તે જ હરિ મારા માટે અનાજ તૈયાર કર્યું. અને પાછા સંસારમાં સોંપ્યા તો એમ ને એમ નહીં, આપણા ભક્ત કવિ ધાર્યા ભગતના જ સુપુત્ર સ્વામી શ્રી સત્યનારાયણ ગિરી કહે છે શું? એ સંભાળીને સોંપિયા સંસારમાં પ્રભુ તે પોતાના જાણી. સંભાળીને સોંપ્યા સંસારમાં પ્રભુ તે પોતાના જાણી. મુન્દ્રામાં તમને જમીન લેવી હોય તો એક વાલનો 12,000 કે 15,000 ભાવ લાગે. સારા એરિયામાં જાઓ તો 40,000 એક વાલનો ભાવ લાગે. પણ એણે તો આપણા જન્મ પહેલા વીઘાના વીઘા ને એકરના એકર તૈયાર કરી રાખ્યા. બીજો નહીં આપે મારા બાપજી પૃથ્વી પવન ને પાણી. હે જીવાલા ભારે રે ભરોસો તારો મને ઉદરા. તેથી આજ અંતરમાં આવ્યો. મરવાન દીધો હે જીવ રે જમના હાથેથી છોડાવ્યો. હે જીવારે રે ભરોસો તારો મને ઉદરા. તારો ઉદરા. તારો ઉદરા.
નહીં, જે સર્વશક્તિમાન છે. ચારથે સ્વભિજ્ઞ સ્વરાટ, પોતાની માત્ર શક્તિથી આખા જગતનું સર્જન કરી નાખે. એને બનાવવા માટે કાંઈ મહેનત પણ કરવી પડતી નથી. પદ બિનુ ચલે શ્રવણ બિનુ કાના, કર બિનુ કરમ કરે વિના, બિનુ પદ ચલઈ સુનઈ બિનુ કાના, ઓ બિનુ પદ ચલઈ સુનઈ બિનુ કાના, કર બિનુ કરમ કરે વિના. એને આ જગતને બનાવવા માટે કાંઈ જરૂર પડતી નથી. ચારથે સ્વભિજ્ઞ સ્વરાટ, પોતે જ બની જાય. કુંભારો એને માટલું બનાવવા માટે, માટીના વાસણ બનાવવા માટે માટીની જરૂર પડે, પાણીની જરૂર પડે. સુનાર હોય એને દાગીના બનાવવા માટે સોનાની જરૂર પડે, અગ્નિની જરૂર પડે. પણ ચારથે સ્વભિજ્ઞ સ્વરાટ, એ તો પ્રકૃતિમાં પોતે જ પોતાના સ્વરૂપને પ્રકૃતિ બનાવી દે. એની છાયા, એનો પડછાયો એ જ પ્રકૃતિ બની જાય. અને પ્રકૃતિથી જ્યારે આકાર નિર્માણ થાય ત્યારે પોતે જ અંદર બેસી જાય આત્મા સ્વરૂપે. ચારથે સ્વભિજ્ઞ સ્વરાટ, તેને બ્રહ્મ હૃદયાદિ કવયે મુહ્યંતિ યત સૂરય. જેની માયાને જોઈ અને મોટા મોટા મહાત્માઓ પણ મોહિત થાય છે. કારણ કે એને જ આ જગત આખાને બનાવીને એવી માયા રચી છે કે પોતે દેખાતો નથી. કઠપુતલીઓના ખેલ હોય રાજસ્થાનમાં ઘણા થાય, એનાથી બધા બહુ આનંદિત થાય. અને એવો જેવો માણસ નાટક કરે, જેવો માણસ નૃત્ય કરે ને એવી જ રીતે બધા નાટક કરાવે. પણ એને નચાવવા વાળો સામાન્ય એક દોરડા આંગણામાં બાંધી અને નચાવતો હોય. પણ આપણને તો એવું જ થાય કે આ બધા કઠપુતલીઓ પોતાની રીતે પોતાના મેળે નાચે છે. એવી જ રીતે ભગવાન માયાના દોરડા વડે આપણને આ સંસારના સ્ટેજ ઉપર નચાવે છે. અને એ માયામાં મનુષ્ય ખબર ન પડે તેવી રીતે નાચે છે. તો ચારથે સ્વભિજ્ઞ સ્વરાટ, તેને બ્રહ્મ હૃદયાદિ કવયે મુહ્યંતિ યત સૂરય. જેમાં દેવતાઓ પણ મોહિત થાય છે. અરે બ્રહ્માજી આવ્યા વાછરડાઓને અને ગોવાળોને લઈ ગયા. કૃષ્ણની લીલામાં એને મોહ થયો. પણ ભગવાને જેવા હતા એવા ને એવા પાછા બનાવી દીધા. નહીતર આજ પૃથ્વી ઉપર ગાય માતા એક એટલી સેન્સિટિવ માતા છે કે એને ખબર પડી જાય તરત જ કે આ મારો વાછરડો નથી. પણ ભગવાને બ્રહ્માજી જ્યારે વાછરડાઓને લઈ જાય છે ત્યારે ભગવાને એવા વાછરડા બનાવ્યા કે એની માને પણ ખબર ન પડે. એ વાછરડો જ્યારે બાજુમાં આવીને એને ધાવે ને ત્યારે એને ગાય માતાને પણ ખબર નથી પડતી. તો તેને બ્રહ્મ હૃદયાદિ કવયે મુહ્યંતિ યત સૂરય. જેનાથી દેવતાઓ પણ મોહને પામે છે. કારણ કે એવો તત્વ છે કે આ સંસાર આખાને વાણી આપે છે, આખા સંસારને શ્રવણ શક્તિ આપે છે. પણ એની શક્તિથી આપણે બધા શક્તિમાન છીએ. આ બધી શક્તિ એની છે. એટલે સંસારમાં આપણને કોઈ દિવસ ભગવાન સારું શરીર આપે તો એ સારા શરીરથી
એના પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત કરવું જોઈએ. એણે જે આપ્યું છે એના પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત કરવા માટે જ આપણી સવાર સાંજની પૂજા છે. સવારના સંધ્યા કરો છો ને તમે, ગાય માતાનું ઘી લાવી ઘરમાં દીવો કરો, આખા ઘરમાં ફેરવો. એનાથી નકારાત્મક ઉર્જા ઘરની દૂર થાય અને સકારાત્મક ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય ઘરમાં. એટલે પ્રાતઃ સંધ્યા અને સાંજની સંધ્યા આપણે કરવી જ જોઈએ. ગ્રહસ્થાશ્રમી વ્યક્તિએ તો ખાસ કરવું જોઈએ, કારણ કે આપણે ત્યાં દૈનિક 5 પાપ થાય છે. કયા? સવારના બહેનો ઉઠી અને સાવરણી મારે. પેલા ઘરમાં સફાઈ કરો છો ને ઘરની સાવરણીથી, ઝાડુથી, તો એમાં ઘણા બધા પ્રકારના જીવોની હિંસા થાય. ત્યાં ઘણા બધા જીવો મરે. અને બહેનોનો પાછો સ્વભાવ હોય કે કોઈ જીવ જતો રહીએ, ભાગવાની કોશિશ કરે તો બહેનો પછી એને જવા ન દે, પાછું વાળીને પણ મારો છો, ઝાડુ મારો છો કઈ નહીં, એને કાઢી નાખશો દૂર, બાકી એને મારતા નહીં. તો એક સાવરણી સવારમાં ગ્રહસ્થાશ્રમી સફાઈ કરે ને ત્યારે જીવ જંતુઓનું હનન થાય. બીજું પાપ, ધાન્યને સંગ્રહવા માટે દવાઓ નાખો, એમાં જીવ જંતુઓનું હનન થાય. પાણી ગાળી અને ગયણું હોય એને તમે શું કરો? કપડો રાખો, કપડામાંથી પાણી ગાળી લ્યો, પછી એને ભેગું કરી આમ અને શું કરો? આમ કરો ને. એટલે આમ કરવાથી શું થાય? પાણીના જે પોયરા સ્વરૂપે જીવજંતુ હોય ને બધા ગુજરી જાય ત્યાં કાપડમાં. એટલે ત્રીજું પાપ. હવે ધાન્યને તમે દળવા માટે ચક્કીએ કે ઘંટીએ મૂકો તો ધાન્ય એમને એમ તો સફાઈ કરો નહીં. હાલ એમાં ધાઈ સાફ કર્યું, કોઈકને બોલાવો બાજુમાં. એટલે વાતું ચીતું થતા આખા ગામની ઉપાધિ કરતા ધાન સાફ થાય. અને પછી ધાનમાં નાના એ ધાન્યના જંતુઓ રહી જાય અને પછી ચક્કીએ દળાવા મૂકે એટલે એમાં થોડા જીવ જંતુઓ પણ આવી જાય. ચોથું પાપ થયું. અને પછી અગ્નિ પ્રગટાવો, ચૂલો. તો એ ચૂલો પેટાવો, એ ચૂલામાં પણ એક અગ્નિ છે ને, અગ્નિમાં સૂક્ષ્મ જીવ જંતુઓ ત્યાં પણ લાકડામાં હોય, છાણામાં હોય, એ પ્રકારના જીવ જંતુઓનું ત્યાં પણ હનન થાય. તો 5 પ્રકારના ગ્રહસ્થાશ્રમીના ઘરમાં રોજ પાપ થાય છે. એટલા માટે આપણે સવારે ગાય માતાનું ઘી લઈ અને એનો દીવો રોજ કરવું જોઈએ. આમ તો કીધું છે કે જે ઘરમાં, અમુક સ્થાન તમને બતાવી દઉં કે જે ઘરમાં સવાર સાંજ દીવો ન થતો એ ઘરમાં રહેવું અને સ્મશાનમાં રહેવું બરાબર છે. કેટલા દિવસ સુધી? 3 દિવસ સુધી જે ઘરમાં દીવો ન થાય એ ઘરમાં રહેવું જ ના જોઈએ. જે ઘરમાં તુલસીજીનો ક્યારો ન હોય, તુલસીજીનો છોડ ન હોય, એ ઘરમાં ન રહી શકાય. જે ઘરમાં ઠાકોરજીની પૂજા ન થતી હોય, જે ઘરમાં કૃષ્ણ કે શિવની કે રામની કે માતાજીની પૂજા ન થતી હોય, એ ઘરમાં ન રહી શકાય. જે ઘરમાં કોઈ ધર્મ ગ્રંથો ન હોય એ ઘરમાં ન રહેવું જોઈએ. ધર્મ ગ્રંથો આપણે ત્યાં હોવા જ જોઈએ. ભાગવતજી જેવા, રામાયણ જેવા, ગીતાજી જેવા, હરિરસ જેવા, દેવિયાણ જેવા ગ્રંથો, ખાસ કરીને ચારણના ઘરમાં તો આ ગ્રંથો હોવા જ જોઈએ. ઈશ્વરદાસજીના એ ગ્રંથો, એના સૂત્રો, એ દુહાઓ વડે એણે કેટલું બધું સમાજને બોધ આપ્યું. તો આવા ધર્મ ગ્રંથો હોવા જોઈએ આપણે ત્યાં. તો જે ઘરમાં ધર્મ ગ્રંથો નથી એ ઘરમાં રહેવાનું શાસ્ત્રો વર્જ્ય બતાવે છે. જે ઘરમાં ગાય માતા નથી એ ઘરમાં ન રહી શકાય, કારણ કે ત્યાં ઉર્જા નકારાત્મક હોય છે. તો આ બધા સ્થાનો એ રહેવા માટે વર્જ્ય બતાવ્યા છે.
તો રોજ સવારે ઉઠી અને સંધ્યા થાય, સાંજે ઉઠીને સંધ્યા થાય. સૂતકમાં પણ દીવો કરવાની મનાઈ શાસ્ત્રોએ કરી નથી. બહેનોમાં આ ધર્મની સમસ્યાઓ ઘણી હોય. આપણે તો જોકે કરતા ન હોય ભાઈઓ તો એટલે સમસ્યાની કાંઈ વાત જ ના આવે, પણ બહેનો કરે એટલે એ અત્યારે કરવું કે ન કરવું એની સમસ્યા બહેનોને નડે. પણ સૂતક માટે આ સમાજમાં, દરેક સમાજમાં એટલી બધી વિટંબનાઓ છે. પણ આજ ભાગવતજીના સાનિધ્યમાં તમને કહું છું કે કદાચ સૂતક હોય ને તોય દીવો કરવાની કોઈ ધર્મશાસ્ત્રોએ મનાઈ આજ સુધી કરી નથી. એટલે તમે દીવો કરી શકો. ખાલી આપણે જે ઠાકોરજીની પ્રતિમામાં, ભગવાનની મૂર્તિમાં આપણે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી હોય ને એ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાવાળી મૂર્તિની પૂજા સૂતકમાં ન થાય ખાલી. બાકી દીવો કરવાની ક્યાંય મનાઈ નથી, ધૂપ કરવાની ક્યાંય મનાઈ નથી. પણ ધૂપની પદ્ધતિનો હોવો જોઈએ. ગાય માતાનું છાણું હોય એને પ્રગટાવી એના ઉપર ગાય માતાના ઘીની ચમચી નાખી એમાં ગુગળ નાખી અને ધૂપ થાય એને ધૂપ કહેવાય. હવે તો લઈ આવે સલાખાઓ. વાંસને બાળવું આપણા ધર્મમાં વર્જ્ય છે, મનાઈ છે. અગરબત્તી તો આપણી છે નહીં, પણ જે તે રીતે આવી ગઈ છે એટલે નિભાવીએ છીએ. અને સવડી પડે છે કે ઓછા રૂપિયામાં ઘણી આવે અને જલ્દી થઈ જાય, મહેનત વગર આમ તરત. માચીસ તો હોય જ ખિસ્સામાં. શું કહો છો ભગત? માચીસ તો હોય જ ખિસ્સામાં, ખાલી અગરબત્તી લેવાની હોય. તો જે આ જગતના કારણ છે એ પરમાત્માની ઉપાસના આપણે ત્યાં રોજ થવી જોઈએ. અને અત્યારે તો ચલણ છે, નાનો છોકરો હોય, નાનો છોકરો તમારા ભેગો હોય ને કોઈ મોટો વડીલ આવે ને ચોકલેટ આપે કે પીપર આપે ને તો તરત કે દાદે પી કે ધન્યવાદ કે આભાર છે. તો એ છોકરો પૂછશે આભાર છે નો? તો એણે તને ચોકલેટ આપી, આભાર વ્યક્ત કરજા. એક બેન રક્ષાબંધનના પાછલા દિવસે એટલે વદ એકમના દિવસે દોડતી દોડતી જતી હતી. રસ્તામાં સંત મળ્યા. એણે કીધું ક્યાં જાય છે? કીધું કે મારા ભાઈએ નથડી આપી છે ને એટલે એનો આભાર વ્યક્ત કરવા જાઉં છું એના ઘરે. ત્યારે ભગવાને કીધું, એ સંતે કીધું, મહાપુરુષે કીધું કે તારા ભાઈએ નથડી આપી સોનાની, એની તો કદાચ કાંઈ કિંમત હશે, થોડીક કિંમત હશે. એને તું આટલી ઉતાવળી થઈ અને ઉત્સાહમાં એનો આભાર વ્યક્ત કરવા જઈ રહી છે. એ નથડી જ્યાં પહેરાય એ નાક ભગવાને તને આપ્યો, એને કોઈ દિવસ આભાર વ્યક્ત કર્યો છે? એવો કોઈ દિવસ વિચાર કર્યો કે ભગવાનને હું આભાર વ્યક્ત કરું કે આ નથડી પહેરવા માટે મને નાક આપ્યો? એ ભગવાને કોઈ આભાર વ્યક્ત કર્યો કે એણે મને કર્મ કરવા માટે હાથ આપ્યા, સાંભળવા માટે કાન આપ્યા, બોલવા માટે જીભ આપી? અરે થોડી બે દોરા જીભ ટૂંકી હોય ને તોય ખબર પડે. આવે સામેવાળો માણસ કરો ચેતો સમજાય જ નહીં એને. પણ ભગવાને આપણને બધી પૂર્તતા કરી છે ને એ પ્રત્યે એનો આભાર વ્યક્ત કરવો જોઈએ. તો મુહ્યંતિ સૂરય, ભગવાન કેવા છે? તેજો વારી મૃદામ યથા વિનિમયો યત્ર ત્રિસર્ગો મૃષા ધામના સ્વેન સદા નિરસ્ત કુહકમ સત્યમ પરમ ધીમહિ. અને વ્યાસજી એટલા શ્રેષ્ઠ મહાપુરુષ છે, એણે અહીંયા ન લખ્યું કે રામમ પરમ ધીમહિ, કૃષ્ણમ પરમ ધીમહિ, શિવમ પરમ ધીમહિ, અંબામ પરમ ધીમહિ, એવું ન લખ્યું. શું કામ? કે એણે વિચાર્યું કે અંબાનું લખીશ તો અંબાવાળા જ આ ગ્રંથ વાંચશે. એણે વિચાર્યું કે કૃષ્ણમ પરમ ધીમહિ લખીશ તો કૃષ્ણના ઉપાસકો જ આ ગ્રંથને વાંચશે. રામમ પરમ ધીમહિ લખીશ તો રામાનંદી જે મહાત્માઓ છે ને રામના ઉપાસકો છે એ જ ગ્રંથને વાંચશે. એટલે વ્યાસજી લખ્યું સત્યમ પરમ ધીમહિ. ચોર ચોરી કરીને વળે ને રાતના તોય એમ કે ભાઈ ભાગ સચ્ચાઈ તે કરે, હલા સત્યને વચ્ચે રાખીને ભાગ થશે. એટલે સાવ ચોરી ડકેતી કરતો હોય ને એને સત્ય તો વાલું હોય.
એટલે કહ્યું સત્યમ પરમ ધીમહિ. તો આનાથી સૂત્ર મળે છે કે ધ્યાન કોનું કરવું? સત્યનું. અને કલિકાલમાં સમય એવું છે કે તમે સત્યનું ધ્યાન કરો, આંખ બંધ કરીને એને વિચારવાનું નથી, ખાલી સાચું બોલીને એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. એટલે કહ્યું કિમ ધ્યેયમ, શેનું ધ્યાન રાખવાનું છે? ધ્યાન માત્ર સત્યનું રાખવાનું છે. ધર્મ ન દૂસર સત્ય સમાના, ધર્મ ન દૂસર, ધર્મ ન દૂસર સત્ય સમાના, આગમ નિગમ પુરાણ બખાના. કિમ ધ્યેયમ, તો સત્યનું ધ્યાન કરો. કિમ જ્ઞેયમ, આ જગતમાં ગાવું તો શું ગાવું? ભગવાનના ગુણાનુવાદ. તો શું ગાવું એ બીજા શ્લોકમાં કહે છે. ધર્મ પ્રોજિત કૈત્રવોત્ર પરમો નિર્મત્સરાણામ સતામ. જે આ જગતમાં કપટ રહિત ધર્મ છે એને ગાવું. તો કપટ રહિત ધર્મ છે એનો તાત્પર્ય એ પણ થાય કે આ જગતમાં કપટ વાળું પણ ધર્મ હોય છે. હવે કપટ વાળું ધર્મ કોને કહેવાય? આપણે તો આજ સુધી સાંભળ્યું નથી કે ધર્મમાં કપટ હોય, પણ ધર્મમાં કપટ કોને કહેવાય? રાવણે સીતાજીનું હરણ કર્યું, પણ વેશ શેનું લીધું? સાધુ. આ જગતમાં સારા વેશ લઈને જગતને છેતરવાનો કામ કરે ને, એ કપટ વાળું ધર્મ. તિલક ઘણા રાખે મોટા, એ માળાઓ ઘણી ધારણ કરે, મન મેલા તન ઉજળા કપટી બગુલાય. અરે મન મેલા તન ઉજડા એ બગલા કપટી અંગ, પડતેથી તો કાગા ભલા તન મન એક જ રંગ. તો આ જગતમાં એનાથી તો કાગડા ભલા. એક પગ ઉપર બગલો ઊભો હોય આછા આછા સરોવરના પાણીમાં, તળાવમાં, આપણને એમ થાય કે આના જેવો તો કોઈ સાધક નથી, પણ જેવું માછલો આવે ને તરત જ પકડી લે. તેથી તો કાગા ભલા, એનાથી તો કાગડો ભલો કે આપણને ખબર પડે કે એ તો કાળો છે ને એના કર્મ પણ કાળા. પણ આ સંસારમાં બગલા જેવા રૂપાળા થઈને ફરે, ધર્મનો આશરો કરે, પણ ધર્મના નામે બીજાને છેતરવાનું કામ કરે ને, એવો કપટ યુક્ત ધર્મ છોડી દેવો અને નિષ્કપટ ધર્મનું પાલન કરવું. તો નિષ્કપટ ધર્મ શું છે? અત્ર અસ્મિન ગ્રંથે પ્રોજિત કૈત્રવોત્ર પરમો. નિષ્કપટ ધર્મ શું છે કે ભાગવતજીમાં કીધું ની નિષ્કપટ ધર્મ. જે ભાગવતજીને સાંભળે છે એ ભાગવતજીના સાંભળવાથી એ નિષ્કપટ ધર્મની પરિભાષા પ્રાપ્ત થાય છે. ફલેચ્છા યત્ર જાયેત સત્યા ધર્મ ફલૈતવ નિષ્કામો યો ભવે ધર્મ સશુદ્ધ પરિકીર્તિતઃ. આ જગતમાં શુદ્ધ ધર્મ કોને માનવું? તો કીધું કે નિષ્કપટતાથી અને કોઈ પણ પ્રકારના લોભ વગર જે કામ કરવામાં આવે એને નિષ્કપટ ધર્મ સમજવું. માતા પિતાની સેવા કરીએ તો શેના માટે? જલ્દી મોટા થાય અને વિલ બનાવી દે, દસ્તાવેજ ઉપર સહી કરી દે, એ ફારગતી કરી દે, 4 ભાઈઓને જલ્દી સોંપી દે, એના માટે નહીં. પણ ભગવાને માતા પિતા દેવ તરીકે આપણને આપ્યા છે, એટલે એમની સેવા કરવું એ આપણું કર્તવ્ય છે, એમ સમજીને એની સેવા કરવી. એમને ક્યાંક સત્સંગનો આશ્રય કરાવી, એમને ક્યાંક હરિદ્વાર આદિ તીર્થોમાં ભ્રમણ કરાવવા માટે લઈ જઈએ.
એમની કોઈ પણ પ્રકારના આસક્તિ વગર એમની સેવા થાય એને નિષ્કપટ ધર્મ કહેવાય. જેમાં લેશ માત્ર પણ ફલ ઈચ્છા ન હોય એને નિષ્કપટ ધર્મ કહેવાય. માતા પિતાની સેવા કરવી, ગુરુજનોની સેવા કરવી, વડીલોનું અભિવાદન કરવું એ આપણો ધર્મ છે. મંદિરો દેવાલયોમાં જઈએ ત્યાં પણ કોઈ અપેક્ષા ન રાખવી, પણ આપણે તો જઈએ એ અઠાણાની કપૂરની બત્તી હોય, સુખ સંપત્તિ ઘર આવે, સુખ સંપત્તિ ઘર આવે, કષ્ટ મિટે તન કા, ઓ જગદીશ હરે. એ અગરબત્તી પ્રગટાવી, એ ચારાનાની એનાથી પણ ઓછી કિંમત વાળી અગરબત્તી હોય એને એમાં સુખ સંપત્તિ ઘર આવે, સુખ સંપત્તિ બધું ઘરે આવે અને આ શરીરની પીડા બધી જતી રહે. એક પૈસાની અગરબત્તીમાં આ બધું મળવું જોઈએ. અને પછી પાછો 4-6 દિવસે અગરબત્તી કરીને મહારાજને ઉભાલો દેવા આવે. મહારાજ તમે અગરબત્તી કરવાનું કીધું હતું પણ કાંઈ થયું નહીં, હજી કામ નથી થયું. અરે તારું એક ભવમાં નહીં 100 ભવમાં પણ આવી રીતે કરીશ તો તારો કામ નહીં થાય. ધર્મ પ્રોજિત કૈત્ર વોત્ર પરમો નિર્મત સરાણા સતામ. ભગવાને ગીતાજીમાં કીધું, શું કીધું? કે આ સંસારમાં કર્મ કરો, ફલની અપેક્ષા ન રાખો, અને કર્મ કરીએ તો કર્મ પ્રમાણે ફળ પ્રાપ્ત થશે. કઈ રીતે? એક રે ગાયોના બે વાછડા. આ કર્મનું ફળ છે. એક મહાદેવના મંદિરમાં પોઠીઓ થઈને પૂજાતો હોય, હો એક રે ગાયોના બે વાછડા, એક રે ગાયના દો વાછડો, એ લખ્યાના જુદા જુદા લે, લખ્યા જુદા જુદા લે. એક રે બન્યો છે શિવજીનો પોઠિયો, ઓ એક રે બન્યો છે શિવજીનો પોઠિયો. અને બીજો ગાંચીડાને ઘેર, બીજો ગાંચીડાને ઘેર, એ કર્મનો સંગાતી રાણા મારું કોઈ નહીં. એક રે માતાના દો બેડા, લખ્યાના જુદા જુદા રે, લખ્યા નોખાએ ના લે. એક રે માથે તો સોના છત્ર ડળે, અને બીજો કે બીજો પારાવે શીખાય, બીજો પારાવે શીખાય. કર્મનો સંગાતી રાણા મારું કોઈ નથી, ઓ કર્મનો સંગાતી રાણા મારું. કર્મ પ્રધાન, ઓ કર્મ પ્રધાન ઈશ્વર રચિયા. જસ કરની કર તસ ફલ જાતા, જસ કરની કર તસ ફલ જાતા. કર્મનો ફળ તમને જીવનમાં દેખાવા મળશે. એના માટે કાંઈ માંગવાની જરૂર જ નથી. અપેક્ષા વાળું ધર્મ, કોઈ પ્રાપ્ત થાય વસ્તુ એના માટે જ ધર્મ આચરવો એ કપટ પૂર્વકનો ધર્મ છે. હવે માંગે કોણ? જેને વિશ્વાસ ન હોય કે ભગવાન જોતા નથી,
ભગવાનને જે આંધળો સમજીને આ જગતમાં વર્તન કરે એ ભગવાન પાસેથી માંગે. બાકી ભગવાન તો વેદો કહે છે સહસ્ર શિરેખા પુરુષ સહસ્રાક્ષ સહસ્રપાત સભૂમિગમ સર્વત સ્પૃતવા ત્યતિષ્ઠદ સાંગુલમ. એ જેના હજારો માથાઓ છે એ હજારો માથાઓમાં અસંખ્ય જે આંખો છે એના વડે આખા જગતને એ નિહાળે છે. કોણે શું કર્યું એના માટે ચિત્તરૂપી યંત્ર અંદર ફિટ કર્યો છે. આ જગતમાં કોઈ એનાથી છાનો નથી. માણસ વર્તમાન સમયમાં કદાચ બહારના સીસીટીવી થી બચી જાય, કોઈ ઓફિસ કે સ્થાનના કોઈ અગત્યના મંદિરના સ્થાનના આશ્રમોના સ્થાનના સીસીટીવી થી કદાચ બચી જાય, પણ અંદર ભગવાને જે ચિત્તરૂપી સીસીટીવી ફિટ કર્યો છે ને એનાથી કોઈ બચવાનું નથી. તો ભગવાન વ્યાસ કહે છે કે આ સંસારમાં ગાવું કોને? જે નિષ્કપટ ધર્મ છે એનું ગાન કરવું. ત્રીજા શ્લોકમાં આ સંસારમાં મનુષ્ય શું ધ્યાન કરે, શું ગાય, અને છેલ્લે કીધું કે આ સંસારમાં શું પીવું જોઈએ. આપણે શું પીએ છીએ અને ભાગવતજી શું કહે છે એ બેયમાં તફાવત મારા ભાઈ બહેન તમે પોતે કરી લેજો. હું તો ખાલી ભાગવતજીનું કહું કે આ ભાગવતજીએ શું પીવાનો ઉપદેશ કર્યો. નિગમ કલ્પતરોર્ગલિતમ ફલમ સુખમુખાત મૃતદ્રવ સંયુતમ પિબત ભાગવતં રસમાલયમ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા રસિકા ભુવિ ભાવુકા. રસિકો માટે આ જગતમાં સૌથી ઉત્તમ પેય પદાર્થ શું બતાવ્યો કે પીબત ભાગવતમ રસમાલયમ. ભાગવતજીનો આ રસનું પાન કરો. શું કામ? કે રસ એટલો બધો મીઠો છે. મીઠો છે એનો ભરોસો શું? આ કોનું રસ છે? અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ હાસિતમ મધુરમ અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગામનમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગામનમ મધુરમ. વ્યાસજીને કીધું કે કોઈ કે આ તો તમારો બનાવેલો ફળ છે એટલે તમે મધુર કહો, પણ મધુર છે એનો પ્રમાણ શું? તો મધુર છે એનો પ્રમાણ એ છે કે ખેડૂની વાડીમાં આંબાનો ફળ લાગેલો હોય ને એ આંબામાં ખેડૂનો દીકરો આંબા ઉતારવા જાય ને એમાં ક્યાંક કોયલે ચાંચ મારેલી હોય, કોઈ પક્ષીએ પોપટ નામના પક્ષીએ કે કોયલે ચાંચ મારેલી હોય ને એ ફળને જોઈ અને ખેડૂનો દીકરો તરત પહેલા એ ફળ ઉતારે. શું કામ? કે પોપટે એને ચાંચ મારી છે એટલે જરૂરી મધુર હશે. તો આને કોણે ચાંચ મારી? સુખ મુખાદ મૃતદ્રવ સંયુતમ. સુખદેવજી નામના વ્યાસજીના પુત્રે આને પોતાની ચાંચ મારી છે એટલે આ મધુર છે. અને બીજા અર્થમાં કીધું કે આ કોના ગુણાનુવાદ છે? જેના ગુણાનુવાદ છે એ કેટલા મધુર છે? હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ વચનમ મધુરમ
ચરિતમ મધુરમ વચનમ મધુરમ ચરિતમ મધુરમ. દુનિયાના મોટા મોટા મહારથીઓ મહાભારતના યુદ્ધમાં જ્યારે સામસામા ગોઠવાઈ ગયા હોય, સમાધાનનો કોઈ હવે સમય જ નથી. સમાધાન થાય એવી વસ્તુ જ નથી. કેમ કે હાથમાં તીર, બાણ, ગદાઓ, તલવારો એ બધા હાથમાં છે. સમાધાનનો કોઈ અવસર જ નથી. પણ કૃષ્ણના વચન જ્યારે નીકળ્યા ને, ત્યારે આખી સભા, આખા યોદ્ધાઓનો સમૂહ સ્થગિત થઈ ગયો, ઉભા રહી ગયા. શું કામ? વચનમ મધુરમ ચરિતમ મધુરમ વચનમ મધુરમ ચરિતમ મધુરમ. અને ખાલી પ્રેમની ભાષા આવડે છે એવું નહીં. દુર્યોધને કૌરવ પાંડવોની સંધિ કરવા માટે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જાય છે, દુર્યોધને કીધું કે આ ગોવાડિયાની વાત ક્યાં સાંભળો છો, બાંધી નાખો આને. એ વખતે ભગવાને હુંકાર ભરી, આવ મને બાંધવા. અને પોતાનો સ્વરૂપ જ્યાં પ્રગટ કરીને દુર્યોધનને બતાવ્યો, શું બાંધીશ? આ દુનિયાની નદીઓ મારી નાડીઓ છે, આ દુનિયા ઉપર જેટલા વૃક્ષો છે એ મારા રોમ છિદ્રો છે, આ જગતમાં જેટલા માણસોનું સમૂહ છે, જેટલા પશુ પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓનું સમૂહ છે એ મારો અંશ છે. તું કેટલાને બાંધવા જઈશ? આ જગતમાં તું શું બાંધીશ? બ્રહ્માંડ આખો એ મારો સ્વરૂપ છે. તારો સામર્થ્ય તો હસ્તિનાપુર જેટલું જ છે. તો વચન મધુર છે એટલું જ નહીં, વચનમાં શૌર્ય છે. વચનમ મધુરમ ચરિતમ મધુરમ વચનમ મધુરમ ચરિતમ મધુરમ વચનમ મધુરમ વલિતમ મધુરમ વચનમ મધુરમ વલિતમ મધુરમ. અને જ્યારે વૃંદાવનની ગલીઓમાં ભગવાન જ્યારે નીકળે છે ત્યારે એ રોજ કૃષ્ણને સવાર સાંજ જોવે છે, છતાં પણ ગોપીઓ, ગોવાળો, વયોવૃદ્ધ માણસો જે નેજવા માંડીને જોવે છે, એ માણસો પણ દ્વાર ઉપર ઊભા રહી જાય છે. શું કામ? વૃંદારણ્યમ સુપદ ગમનમ પ્રાવિશદ ગીત કીર્તિ. જ્યારે ગાતો ગાતો કનૈયો, ગોવાળિયાઓ અને વાછરડાઓ સાથે જ્યારે વૃંદાવનની એ ગલીઓમાં પ્રવેશ કરશે, એ દર્શન કરવા માટે મોટા મોટા મહાપુરુષો એ સ્ત્રી પુરુષના રૂપ લઈને ગોઠવાઈ જાય છે. શું કામ? ચલિતમ મધુરમ ભ્રમિતમ મધુરમ ચલિતમ મધુરમ ભ્રમિતમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ મધુરાધિપતેરખિલમ મધુરમ. જે આખા સ્વરૂપમાં એનો કોઈ તત્વ છોડવા જેવો નથી. અરે જેણે જગત બનાવ્યું હોય, જગત આપણને આટલો રૂપાળો લાગે છે, ભગવાન સ્વયં કેટલો રૂપાળો હશે. એ પરમાત્માની સુંદરતાની સુંદર એ કિમ ન સુંદરમ, એ ભગવાન કેટલા સુંદર હશે. તો નિગમ કલ્પતરોર ગલિતમ ફલમ સુખમુખા મૃતદ્રવ સંયુતમ. આ ભાગવતજી રૂપી ફળને શુક નામના પક્ષીએ ચાંચ મારી છે એટલે મધુર છે. એનું પાન કરવા વાળો વ્યક્તિ મધુર હોય, એને શ્રવણ કરવા વાળો વ્યક્તિ એના જીવનમાં માધુર્યતા આવે છે. શ્રીધર સ્વામી કહે છે, શિષ્ય પ્રશિષ્ય એક દાડીથી બીજા દાડી, બીજા દાડીથી ત્રીજા દાડીએ કોઈકે કીધું કે આ ફળ નીચો પડ્યો તો બગડી ગયો હશે. ના, એવી રીતે સીધે સીધો નીચે નથી પડ્યો. નહીતર આંબાનું ફળ હોય એ સીધો પૃથ્વી ઉપર પડે તો ત્યાં દાગી લાગે. તો કોઈકે કીધું કે આ ભાગવતજી નિગમ કલ્પ તરોર ગલિતમ ફલમ, નિગમ માને વેદોમાંથી આ ફળ પડ્યું તો એમાં દાગ લાગ્યો હશે ક્યાંક. કીધું ના,
શ્રીધર સ્વામી કહે છે, શિષ્ય પ્રશિષ્ય શાખા પલ્લવ પરંપરયા શનૈ શનૈ. ધીમે ધીમે શિષ્ય પ્રશિષ્ય એટલે શિષ્ય ગુરુ એના શિષ્યને આપે, એ પાછા ગુરુ થાય એટલે એના શિષ્યને આપે, એમ ધીમે ધીમે કરીને એક ડાળીએથી બીજી ડાળીએ એમ કરતા કરતા ધીમે એ ફળ નીચે ઉતર્યું છે. સૌથી પહેલા ફળ ક્યાં હતું? નારાયણ નામની શાખા ઉપર. નારાયણથી બ્રહ્માજીને મળ્યું. ભગવાન નારાયણે કીધું, અહમેવા સમેવાગ્રે નાન્યદ્યત સદસત્પર પશ્ચાદહં તદે તચ્ચ યોગ શિષ્યેત સોસ્મ્યઃ. હું જ આખા જગતને બનાવું છું એવું જ્ઞાન સૌથી પહેલું બ્રહ્માજીને નારાયણ ભગવાને આપ્યું. હવે બ્રહ્માજીથી એ જ્ઞાન કોને મળ્યું? નારદને. એટલે બ્રહ્માજીની ડાળીએથી સીધો ક્યાં આવ્યો? નારદજીની ડાળીએ. નારદજીને જ્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયો એટલે નારદજી એને વ્યાસને સુપ્રત કર્યું. વ્યાસની શાખા ઉપર આવ્યો. વ્યાસની શાખા ઉપરથી સુક શાખા એટલે સુખદેવજીને એ પ્રાપ્ત થયો. અને સુખદેવજીએ રાજા પરીક્ષિતને નિમિત્ત બનાવી અને આખા જગતને આપી દીધું. આખા જગત માત્રને શ્રીમદ ભાગવતજીનું જ્ઞાન એમણે પ્રસારિત કર્યું. તો શાખા પ્રશાખા શિષ્ય પ્રશિષ્ય એ જ્ઞાન ધીમે ધીમે ઉતર્યું છે. મહારાજ, આ જ્ઞાન ગાથાની ભાગવતજીની વ્યાસજી કઈ રીતે રચના કરે છે એની કથા મને વિસ્તારથી કહો. સૌનકાદિ ઋષિઓ 6 પ્રશ્ન કરે છે એની કથા કહે છે. સૌ પ્રથમ, કિમ શ્રેય શાસ્ત્ર સારહકમ સ્વાવતાર પ્રયોજનમ કિમ કર્મ કેવતારાશ્ચ ધર્મઃ કમ શરણમ ગ્રતઃ. સૌનકાદિ ઋષિઓ કહે છે કે મહારાજ, એ ગુરુદેવ, તમારો આશ્રય પ્રાપ્ત થયો એટલે હવે કાંઈ સંશય જેવું રહેવાનું નથી. કારણ કે ગુરુ એ પ્રકાશનો ભંડાર છે. અને સૂર્ય આવે તો ખૂણે કાચે ક્યાંય પણ અંધારો રહેતો નથી. તમે ઓરડાને બંધ કરી નાખો ને, જરા પણ પ્રકાશ આવવાનો કોઈ ત્યાં વિકલ્પ જ નથી. ઓરડાને બંધ કરી નાખો, ઉપર છત છે, બાજુમાં દિવાલો છે, છતાં પણ એનો પ્રકાશ છે ને ગમે ત્યાંથી અંદર પહોંચી આવે છે. તેમ ગુરુ એક એવો તત્વ છે કે તમારા મનનો દ્વાર, તમારા કાનનો દ્વાર કદાચ બંધ હોય, તમારી બુદ્ધિનો દ્વાર કદાચ બંધ હોય ને, તો એને પણ ખોલીને ગુરુનો પ્રકાશ છે ને એના જ્ઞાનનો એ તમારી અંદર ગમે ત્યાંથી આવી જાય છે. એટલે હે મહારાજ, તમારા માટે તો આ જગતમાં કંઈ અસમર્થતા નથી. નૈમિષે નિમિષ ક્ષેત્રે ઋષય સૌનકાદય શત્રમ સ્વર્ગાય લોકાય સહસ્ર સમમાગત. સનકાદિ ઋષિઓ સુતજી મહારાજને પ્રશ્ન કરે છે. તો એકદા તુમનય પ્રાતર્હુત હુતાગ્નય તત્કૃતં સૂતમાશીન પપ્રચ્છરિદમાતરમ. મહારાજ, સૌ પ્રથમ સનકાદિ ઋષિઓ પ્રાતઃ સમયમાં પોતાનું નિત્ય કર્મ કરી યજ્ઞ યાગાદિ કરી અને બેઠા છે. 1000 વર્ષ સુધી ચાલે એવી જગ્યા નક્કી કરવામાં આવી. અહીંયા બેસી અને 1000 વર્ષ સુધી સત્સંગ કરવાનું છે. આ ભૂમિ કઈ છે? ભગવાન બ્રહ્માજીએ આપી છે. એ નૈમિષારણ્ય ભૂમિ છે. નિમિ એટલે અણી, ચક્રની અણી જ્યાં સ્થિર થઈ ગઈ. બ્રહ્માજીને ઋષિઓ પૂછવા ગયા કે હવે આપણે 7 દિવસ માટે કથા કરીએ તો કેટલું જોઈએ? અહીંયાથી હવા પવન આ બાજુથી લાગશે, અહીંયા પાણી નજીક છે, રસોડો અહીંયા રાખીએ, કથાનો મંડપ થોડું છેટું રાખીએ. શું કામ? કે રસોડાનો ધુમાડો બાજુમાં ના આવે, સુગંધ આવશે તો શ્રોતાઓનો બધાનો ચિત્ત ત્યાં દોડી જશે.
તેલ ચડે એટલે તરત સુગંધ તો આવે જ. તો રસોડો એવી જગ્યાએ રાખો કે જ્યાં એનો પવન કથા મંડપ સુધી ન પડે, ખબર જ ન પડે શું વાનગી બની છે. તો ઘણા કથા કરો તો કીએ છે હવે કે આજે આ મેન્યુ છે, હે અધ વચ્ચેથી બધાના જે ભૂખના તંતુ હોય એ જાગી જાય. પછી કોઈ વડા ને ચટણી ક્યારે હાથમાં આવે ને ક્યારે મોઢે માંડીએ ને. પણ 7 દિવસ સુધી સત્સંગ કરવું છે તો કેટલું બધું જોવામાં આવે છે. આ તો હજારો વર્ષો સુધીનો સત્સંગ છે. એટલે બ્રહ્માજીને પ્રમુખ ઋષિઓને મૂકવામાં આવ્યો અને બ્રહ્માજીએ કીધું કે હું આ મનોમય ચક્ર આપું છું, જ્યાં સ્થિર થઈ જાય ને ત્યાં બેસી જજો. અને આ સ્થિર થયું એ ચક્ર, એનું નામ છે નૈમિષારણ્ય. જ્યાં ભગવાન રામ પૃથ્વી ઉપર સૌથી પહેલા આવ્યા ને એ સ્થાનનું નામ છે નૈમિષારણ્ય. ક્યારે? જ્યારે મનુ અને શત્રુપાએ ભગવાન માટે સાધના કરી કે પરમાત્મા નારાયણ અમારે ત્યાં દીકરો થાય. એ સાધના જે સ્થાનમાં કરી એ સ્થાન હતું નૈમિષારણ્ય. તો એ સ્થાનમાં સનકાદિ ઋષિઓ બેસી અને સુતજી મહારાજ સદગુરુ સુતજી મહારાજ જેવા મળે ને તો એ પરમ ભાગ્યની વાત છે. સતગુરુ આંગણે આવ્યા એ ગંગા ગોમતી નાયા. સતગુરુ આંગણે આયા मैं गंगा गोमती नाया, मेरी निर्मल होवे काया मैं वारी जाऊं रे. मेरी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे. अरे वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे. वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे. मारा सदगुरु मारा हरिगुरु मारा सदगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे. मारा सदगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे. संशय नाम मिटे भले वासी चारे रे. अखंड आनंद बोधेना, अखंड आनंद बोधेना. शिष्य संताप हारिणे परमानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुदेव नमः. मारा सदगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे. मारा सदगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे. वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे. वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे. मारा सदगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे. मारा हरिगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे. बलिहारी जाऊं रे, मैं वारी जाऊं रे. સુતજી મહારાજ જેવા સદગુરુ મળ્યા. સૌનકાદિ ઋષિઓ 6 પ્રશ્નો પૂછે છે. મહારાજ જીવ માત્રનું કલ્યાણ શેમાં છે? બીજું પ્રશ્ન કર્યું કે શાસ્ત્ર સાર હક હકી. મહારાજ શાસ્ત્રનો સાર શું છે?
સ્વાવતાર પ્રયોજનમ, ભગવાનના અવતારનો પ્રયોજન શું છે, શું કામ ભગવાન અહીંયા પૃથ્વી ઉપર આવે છે, તો આ જગતનો સાર શું છે? અસારે સંસારે, આ સાર સંસારમાં સાર માત્ર ભગવાનના નામનું જ છે. જે સમયે પરમાત્માનું ગુણાનુવાદ ગવાય, કથામાં આવવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય, આપણા મોઢાથી પરમાત્માના નામ ગવાય, એ જ અવસર સારો, એ જ આ જગતનું, સંસારનું અને મનુષ્ય જીવનનું ઉત્તમ સાર એ જ છે. કારણ કે જેણે આ માનવ દેહથી હરિભજન નથી કર્યું, પરમાત્માનો ગુણ નથી ગાતા, ના ઘણાને આદત હોય, પછી આવે તો રાહ જોતા હોય. કોઈક મિત્ર સાથે હોય તો એ કે હવે 11:15 થયા છે, તો તરત જ કે ભાઈ તને ખબર નથી, 12 વાગ્યાની કથા નથી, અહીંયા 1 વાગ્યાની કથા છે. હજી એકાદ ચાય મંગાવીએ, 2-4 બીડીઓ પીએ ને પછી હાલી આપણે. એ ત્યાંથી ગામથી રવાના થાય તો વચ્ચે 2 ઠેકાણા કરે. હવે તોય સમય તો એની મેળે જ હાલે ને કાંઈ, તોય સમય બચી જાય. તો હવે તો યજમાનોએ પણ બહુ કૃપા કરી છે કે અહીંયા પણ એક ચાયનો સ્ટોલ તો હોય છે, એમ કે મહેમાનો આવે તો અતિથિ બધા ચાય પાણી પીને આવે તો થોડી વાર થોડું સમય ત્યાં વ્યતીત કરે. હલાણે પોછા લગદાય, હાલ હવે જલ્દી આપણે ખરાબ લાગશું. સાવ 11:15 વાગે થોડી જવાય કાંઈ. અને જેવા મહારાજ ધૂન બોલાવે ને, ગોવિંદ મેરો હે ગોપાલ મેરો, હાલો હવે છેલ્લી ધૂન છે આ. અને પછી ઉતાવળા પગે આવે, દર્શન કરી જેવા તેવા બેસી જાય. કથા માનવનું કલ્યાણ કરે છે. એક શેઠીઓ જિંદગીમાં કોઈ દિવસ સત્સંગમાં જાય ને, એની પત્નીએ રોજ કરીને વિનંતી કરી, સ્વામિનાથ કથામાં જાઉં ને ક્યારે. એને વિચાર્યું કે આજે બહુ કરે છે, લાવ ને કથામાં જઈ આવો. અને આવો સત્સંગનો માહોલ જામેલું, કથાકાર સારામાં સારી સત્સંગની ચર્ચાઓ કરે, ત્યાં જઈએ ને જેવો દ્વાર ઉપર પ્રવેશ કરે ને, એટલે જિંદગીમાં ગામના લોકોએ કોઈ દિવસે એને સત્સંગમાં જોયો નતો. એટલે આજુબાજુ આમ બેઠા હતા ને બધા, એન્ટ્રીની બાજુમાં અચો કટાક્ષથી બધા કહેવા લાગ્યા, એ આવો આવો આવો. કથામાં આવ્યા, સાંભળ્યું, આવો આવો આવો. હવે કોઈ શેઠિયો માણસ આવે તો આપણને આદર કરવું પડે ને. યજમાન ઊભા થયા ને હાથ મિલાવીને, એ રામ 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 રામ, દિવાળીના રામ રામ. અને સોફા ઉપર બેસાડ્યા, સોફા ઉપર બેઠા, કથા શરૂ થઈ, સમાધિ સાથે ચાલુ થઈ. આ બાજુ ધૂન બોલાય, સ્વર સંગીતના શરૂ થયા, પણ સ્વરની સાથે સાથે એના શ્વાસના સ્વર પણ ચાલુ થયા. હવે તો કથા વિરામ થઈ, ધૂન બોલાઈ ગઈ, કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય થઈ ગયું. પ્રસાદ લઈ હાથમાં બધા વયા ગયા, મંડપ ખાલી થવા એવો, ત્યાં સુધી એની સમાધિ ખુલી નહીં. તો કોઈ ભાઈ મંડપ વાળા હતા, એ મંડપ વાળાએ શેઠને કીધું કે હવે વનો, હવે જાઓ, સમય થઈ ગયું છે હવે. અને શેઠ ઘરે જાય, ઘરે જઈને એની પત્ની પૂછે, કરો છો અહીંયા? આજે તો ઘણું સાંભળી નાખ્યું શેઠ કે. શું ઘણું સાંભળ્યું? કે 3 સૂત્ર એવા ધર્મશાસ્ત્રના મેં સાંભળ્યા. પત્નીએ પૂછ્યું, શું સાંભળ્યું એવું? પહેલું સૂત્ર દેવી મેં એ સાંભળ્યું, આવ્યો ત્યારે બધાએ કીધું હતું ને, અચો આવો આવો. એટલે ધર્મશાસ્ત્રનો પહેલો સૂત્ર સાંભળ્યો, આવો. બીજો સૂત્ર તો એ કે બેસો. યજમાને કીધું ને, બેસો સોફા ઉપર.
ત્રીજો સુર ઓલા મંડપવાળાએ કીધું તું એ સૂત્ર વન્યો હણે જાઓ આવો બેસો ને જાઓ. આ સૂત્રો મેં સાંભળ્યા તો શેઠાણીએ કીધું કે હવે એને જીવનમાં ઉતારી રાખજો. આ કથાના સૂત્ર છે, મિથ્યા નહીં થાય. અને કહેવાય છે કે 3 મહિના વ્યતીત થયા ને એક રાત્રિના સમયમાં 1:30 થી 2 વાગ્યાના સમયમાં ચોર ચોરી કરવા માટે આ શેઠના ઘરમાં આવે છે. હવે પહેલાં તો નડિયાના મકાન હતા, નડિયા હટાવીને ધીમે ધીમે આવે છે. હવે આ એ સૂત્રને શેઠિયો એટલો બધો વખાણતો થઈ ગયો, એટલો બધો વારંવાર એનો ઉચ્ચારણ કરતો થઈ ગયો. આ બાજુ ચોરનો પ્રવેશ કરવો અને શેઠિયાએ સ્વપ્નમાં કીધું આવો, સૂતા સૂતા સપનામાં કીધું. એટલે ચોરે બીજાને કોણી મારીને કીધું ખબર પડી ભાઈ શેઠ કે, એટલે તો આપણને આવકારો આપે છે, નકા એમને એમ થોડી આવકારો આપે. પણ શેઠ હજી નિંદરમાં હતા એટલે વિચારો કે હવે ભાગી જઈએ જલ્દી. તો તરત જ બીજો સૂત્ર આવ્યો, બેસો વ્યો વ્યો. તો હવે તો પાકું થઈ ગયું કે હવે તો શેઠને ખબર પડી જ ગઈ. પણ ઉતાવળા પગે જેમ નીકળવા લાગ્યા ત્યારે કીધું કે તો પછી જાઓ. આ સાંભળ્યું ત્યારે વિચાર્યો કે આ શેઠિયો રાજાનો કોઈ ખાસ માણસ લાગે છે અને એણે આપણને પાકું હવે જોઈ જ લીધું છે. એટલે આવતીકાલે રાજાના દૂતોને મૂકશે આપણા ઘરે અને આપણને રંગે હાથે પકડાવીને આપણને સજા કરાવશે. એના કરતાં આપણે હવે સરેન્ડર કરી દઈએ, આત્મસમર્પણ કરી દઈએ શેઠિયા પાસે. તો બીજા 4 ઘરનો ચોરીનો જે દ્રવ્ય હતો ને એ બધો લઈ શેઠિયા પાસે ચરણમાં મૂકીને મહારાજ અમને સજા ન કરાવજો, માફી આપી દો. શેઠ પાસે દ્રવ્ય મૂકીને નીકળી જાય છે. પણ પત્નીને ખબર પડી, શેઠાણીને. શેઠને ઠપકો આપીને કીધું કે ખાલી આવા સામાન્ય સૂત્રોને તમે કથામાંથી લઈ આવ્યા, તમારો ઘર તો ચોરીમાંથી બચી ગયો. એ કથાના 3 ખાલી સૂત્રો સાંભળવાથી તમારો ઘર તો ચોરીમાંથી બચી ગયો, સામે તમને ચોરો આવીને દ્રવ્ય દઈ ગયા. જો આવી રીતે પણ 3 સૂત્રો સાંભળવાથી જો કથામાંથી તમારો ભલું થયું તો આજથી 50 કે 60 વર્ષ પહેલા જો સત્સંગ કરવાનો ચાલુ કર્યો હોત તો તમારો ભવ કેટલો સુધરી જતો, તમારા જીવનમાં કેટલો બધો તફાવત આવી જાય. તો કથા સત્સંગ એ માણસના જીવનને સુધારે છે. એક ઘડી આધી મેં પુનિયા तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध. માણસ એકવાર સત્સંગમાં આવી જાય, કોઈ સંન્યાસી પાસે બેસી અને સત્સંગની 2 વાતો સાંભળી લે તો એનું જીવન કૃતાર્થ બની જાય છે. તો નૈમિષારણ્યમાં સૂતજી મહારાજને મોટા આસન ઉપર, ઊંચા આસન ઉપર બેસાડી અને સનકાદી ઋષિઓ પ્રશ્ન કરે છે કે આ જીવનનું સાર શું છે, કલ્યાણ શેનાથી છે. તો પહેલા સૂત્રનો જ જવાબ છે, જગતમાં કલ્યાણ સત્સંગથી છે. શાસ્ત્રનો વિસ્તાર ઘણો છે, બધા શાસ્ત્રો પોતાની રીતે કંઈક ને કંઈક કહે છે, પણ શાસ્ત્રનો સાર શું? એક જ સાર છે, આ જગતને પરમાત્માએ બનાવ્યો છે અને તમે જે પરમાત્માને માનો છો એને સર્વસ્વ માનો. આ જગતમાં જે ઈશ્વરને તમે માનો છો એ જ આ જગતના રચયિતા છે. પરમાત્માના નામથી, એના ગુણાનુવાદથી, એના સ્વરૂપથી, એના કર્મથી, એના સ્વભાવથી કોઈ વિખવાદ કે ભેદ દ્રષ્ટિ ન કરવી. આ જગતમાં જેટલા પરમાત્માના સ્વરૂપ છે એ બધા એક સરખા છે. ખાલી એ બધામાંથી આપણને આપણા ઈષ્ટ પ્રત્યેનું પ્રેમ જાગૃત થાય એવી યાચના કરવી. હવે તમે રામના ઉપાસક છો, કૃષ્ણના મંદિરમાં જવાનું થાય તો કૃષ્ણ પાસે એવું માંગવું કે જન્મો જન્મની પ્રીતિ મારી રામ સાથે થાય. પણ કૃષ્ણને નીચું પાડવાનું કે રામને નીચું પાડવાનું કામ કરશું તો પાપ ઉત્પન્ન થશે. એટલે આપણે જેને માનીએ છીએ એને સર્વસ્વ માનવું. શિવના ઉપાસક શિવને સર્વસ્વ માને. પણ એક વાત ચોક્કસ યાદ રાખવી
કે કોઈ પણ દેવતાઓનું અપરાધ આપણાથી ન થવું જોઈએ, કોઈ પણ દેવતાઓનું અવગુણ આમ તો હોય જ નહીં દેવોમાં, પણ સમજી જજો કે કદાચ કોઈ દેવતાઓનું અવગુણ ગાવાનું આપણી જીભને મન થાય ત્યારે સમજી જવું કે એ અવગુણ ભગવાનના નહીં, આપણા છે. આપણા પોતાના જ અવગુણ એ પરમાત્માના અવગુણ બોલવા માટે આપણને પ્રેરિત કરે છે. સ્વવિસ્તારમ પ્રયોજનમ, ભગવાનનો આ જગતમાં જે વિસ્તાર થયો છે એનો પ્રયોજન શું છે? એનો પ્રયોજન ધર્મશાસ્ત્રો કહે છે, જબ જબ હોઈ ધર્મ કી હાનિ બાઢઈ અસુર મહાય અભિમાની. જબ જબ હોઈ धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी. तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीड़ा. तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हरौ कृपा નિધિ સજન પીડા. સજ્જનોની પીડા દૂર કરવા માટે, ધર્મની પુનઃ સ્થાપના કરવા માટે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. જ્યારે જ્યારે જગતમાં અધર્મનું વ્યાપ વધે ત્યારે અધર્મને દૂર કરવા માટે અને ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે ભગવાન આવે છે. સ્વાવતાર પ્રયોજનમ, ભગવાનના અવતારનું પ્રયોજન આ છે કે જ્યારે સજ્જનો ઉપર આફત આવે, સજ્જનો દુઃખી થાય, ગાય માતા દુઃખી થાય, પૃથ્વી દુઃખી થાય, સજ્જન વ્યક્તિઓ, દેવાલયો એ બધા દુઃખી થાય ત્યારે ત્યારે ભગવાન આવે છે. ભગવાન કિમ કર્મ, ભગવાનનું કામ શું છે? હું અવારનવાર કહેતો હું કે બ્રાહ્મણ એક રાજાનું ગોરપદો, રાજપુરોહિત બહુ સારું કામ કરે, પણ એક દિવસ બીજા ગામના કોઈ બ્રાહ્મણો આવીને એ પુરોહિતની કુથલી કરી. રાજાને જેવી તેવી વાતો કહીને કીધું કે તમારા પુરોહિતને આ 3 પ્રશ્નના જવાબ આવડે? જો ના આવડે તો આવતીકાલે કાઢી નાખજો, હું તમારા પુરોહિત તરીકે આવી જઈશ.